Харинам Читамани – это работа, написанная Бхактиведантом. And it explains about the holy name and largely the offenses to the holy name. Она объясняет науку о святом имени и по большей части описывает оскорбления, которые можно нанести святому имени. If we look in the nectar, in the Bhagavatam, we'll find that in various places there's descriptions about bhakti and about chanting, but they're all over the place, not in one place. В Бхагаватам мы можем найти о святом имени, о воспевании вообще, но это там разбросано и не сконцентрировано в одном месте. So in the works of the Goswamis, they try to get the philosophical essence of all those verses and combine it into things like the Sandarbhas, etc. И Госвами в своих работах, они собрали все из священных писаний и сконцентрировали в своих работах о святом имени, в частности, таких как Сандарка и других. So Bhaktivinoda Thakur has done the same thing. He's taken from various sources and compiled this work on the holy name. То же самое сделал Бхактивиданта Тхакур. Он с разных источников собрал сведения о святом имени и вот написал эту работу. So this is a poetic work. It's written in verse. Это поэтическое произведение, то есть написано в стихах. Unlike the Sandarbhas of Jiva Goswami, which are more or less quotations from Bhagavatam, he doesn't quote things in there. Не так, как Сандарби написаны, они написаны просто собраны цитаты из Бхагаватам. Здесь практически не цитируется. He takes his inspiration from a discussion between Chaitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur, which is described in the Chaitanya Charitamrita. В основу этой работы Харе Кришна Чинтамани легла беседа Господа Чайтаньи и Харидаса Тхакура. So Chaitanya Mahaprabhu requested Haridas Thakur to describe the holy name, so he began to quote different verses. Это описано в Чайтанье Чаритамрите. Там Господь Чайтанья попросил Харидаса Тхакура описать ему науку о святом имени, татву, и тот начал приводить различные стихи. So based on that, he has written this work, glorifying the holy name. И на основе этой беседы Бхактивиданта Тхакур написал вот эту работу, прославляющую святое имя. So it is very important because chanting the holy name is our main process of spiritual development. И так это очень важная работа, поскольку воспевание святого имени – это главный процесс нашего духовного продвижения. And this we can say is maybe the most complete explanation of the holy name. И мы можем сказать, что эта работа – наиболее полное представление о святом имени. So, Chaitanya Mahaprabhu is the avatar of the Supreme Lord. He is the one who's presented chanting the holy name as the avatar. И Господь Чайтанья – это воплощение Господа, который представил людям вот эту югадхарму, воспевание святого имени. So though we practice all sorts of different types of bhakti, chanting the holy name is the principal piece for us. И хотя мы практикуем различные составляющие бхакти, тем не менее воспевание святого имени является для нас главным процессом. So, the title is Harinam Chintamani. So, this title comes from a verse which is found in the Padma Purana. Название самой этой книги Харинама Чинтамани взято из стиха из Падма Пураны. So we find this famous verse, Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Tripuraha Purna Sudha Nityamukto Vinatvat Nama Namano. So, what is this? Here we find the word Chintamani. И здесь мы находим это слово Чинтамани. So money means jewel. Мани означает драгоценный камень. Chitta means thought. Thought. А чинта означает мысли. So it's called a thought jewel because if you have this jewel and you think of anything you want, you desire, you get it. Whatever desire you have is fulfilled by the jewel. То есть имеется в виду, что если вы думаете об этом камне драгоценном, то все ваши желания исполнятся.
similar to the desire tree. Это подобно, этот камень подобен древу желания. So, two things are compared to this Chintamani. One is Krishna, he is Chintamani. И две вещи сравниваются с Чинтамани. Одна это Кришна, он Чинтамани. So if you possess Krishna, all your desires are fulfilled. Если у вас есть Кришна, то все ваши желания осуществляются. That means every desire in the material world, Это значит и все желания в материальном мире, liberation, освобождение, and prema. а также према. So this verse says that the name of Krishna is the same as Krishna. И этот стих говорит о том, что имя Кришны – это тот же самый Кришна. Оно является Кришной. That is in the last line, Nama, Namino. Nama means the name, Namina is, or Namino, Namina. That means the person who is indicated by the name is Krishna. So Krishna and his name are abhinata, non-different. Об этом говорит последняя строчка, и в ней, в частности, слово «нама», «намину». «Нама» – это имя, а «намино» – это тот, кого называют этим именем. И они абинатват, не отличны, не разделены, то есть являются одним целым. So the other lines of the verse describe who is Krishna and what is the name, because they're not different. А другие строчки этого стиха объясняют, кто такой Кришна и что такое его святое имя, почему они не отличны. So we have the words Chaitanya, Rasa, Vigraha. Vigraha, of course, means a form. Вот в этой строчке читания раса виграха. Виграха означает форма. So usually a form is made of stone or something like that. It's not conscious. This is a conscious form. Обычно под формой мы понимаем что-то сделано из камня или что-то, что не имеет сознания. Но здесь имеется в виду, что это форма сознающая. So of course we are also conscious, but our body is only conscious because the Atma is there. Наше тело тоже, конечно, что-то сознает до какой-то степени, но только вследствие того, что там атма находится, душа внутри. However, Krishna's Atma and his body are the same. Но в случае с Кришной все по-другому. Его атма, душа и его тело это одно и то же. So his whole form is the Atma conscious. То есть вся его форма это атма, сознание. However, more important than consciousness is the bliss that is experienced by consciousness. Но даже еще важнее самого сознания блаженство, которое испытывается этим сознанием. So ultimately, the purpose of consciousness is bliss. То есть смысл в конечном итоге сознавать что-то, это испытывать блаженство. And where does bliss come from? И Where does bliss come from? откуда это блаженство исходит? So bliss arises from rasa. И блаженство исходит из расы. That means bliss arises from a relationship between oneself and Supreme Lord. То есть блаженство исходит от отношений наших с Верховной Личностью. Or we can say by love. Или мы можем сказать благодаря любви. So Krishna is his very form is that rasa experience of bliss and the rasa which creates that bliss. И форма Кришны это и есть та раса, та форма, которая и производит это блаженство. So if we look in the Nectar of Devotion of Rupa Goswami, anyone know the first verse? В Нектаре преданности, знаете, Рупа Госвами, первый стих какой? So anyway, the first line is Akila Rasamrita Murti. Там первая строчка Акила Расамрита Мурти. So Murti means form also, like Vigraha. Мурти это то же самое, что и Виграха, форма. So Rupa Goswami says that Krishna's form is all rasas. Рупа Госвами говорит, что форма Кришны содержит в себе все расы. That is the very essence of Krishna. Это суть Кришны. So that's similar to this Chaitanya Rasa Vigraha. То есть это то же самое, что сказать читание раса Виграха. So the name also is Chaitanya Rasa Vigraha. И имя не отлично от этого же. То есть оно тоже читание раса Виграха. By chanting the name, then you could realize Krishna with all of his rasas. Повторяя имя, вы можете осознать Кришну и все расы, связанные с ним. So Krishna is Purna. That means he is complete, full. Кришна Пурна, то есть означает он полный, целый.
Now, of course, all forms of the Lord, all forms of Bhagavan are Purna. Безусловно, все формы Бхагавана Пурна. Krishna, however, is special. Но Кришна, однако, очень особенный. Because he manifests all of that fullness, whereas the others do not manifest it. Поскольку Кришна проявляет всю эту полноту, тогда как другие не в такой степени. So Vishnu manifests a certain percentage of those qualities, even though he possesses them all. Вишну проявляет, например, не все эти качества, хотя он обладает ими всеми, но проявляет не все. Nrsimhadev manifests more of those qualities. Нарисимхадев еще больше проявляет эти качества. Ramchandra manifests more of the qualities. Еще больше проявляет Рамачандра. But Krishna manifests all the qualities. А Кришна уже все качества проявляет. So he is the full manifestation of all qualities of Bhagavan. То есть Кришна это полное проявление всех качеств Бхагавана. In maximum strength. В максимальной силе. So the name also is like that. И таково же его имя. So, in other words, through the name we can experience not the highest form of God, but also the highest bliss within God. Итак, через имя мы можем испытать не только общение с наивысшей формой Бога, но и также с наивысшим блаженством, которое Он в себе содержит. So, Krishna is Suddha. That means he is pure. Также Кришна является шудхой, что значит чистым. This word is used to indicate that Krishna is not a material form with material qualities and a material name. Это означает, что Кришна, его имя, не имеет ничего общего с материальными формой, качествами, именем. So the impersonalists will say that Brahman with no form and qualities is spiritual, and when we get a form to God, that is material. И майявади на это говорят имперсоналисты, что так как у него нет формы, качеств и имени, значит у него нет вообще. То есть когда мы ему даем эту форму или имя, это материально. So therefore, Krishna is not subject to the material gunas, etc., and the name also is not a material sound. И так как Кришна не подвержен всем материальным качествам, гунам, то и его имя, звук этого имени также не подвержен этим материальным обстоятельствам. So, Nityamukta means Krishna is eternally liberated. Нитьямукта означает, что Кришна вечно освобожден. So, of course, Krishna has no beginning, no end, no birth, no death. Естественно, у Кришны нет ни начала, ни конца, ни смерти, ни рождения. Of course, even the jiva has no birth and death. Ну, конечно, это и к дживе относится, у него нет ни рождения, ни смерти. However, the jivas, many of the jivas are subject to ignorance at the present moment. The Lord never is subject to ignorance. И в отличие от дживы, которая сейчас, например, подвержена этим условиям рождению, смерти, старости, с Кришной этого никогда не происходит. And though the Supreme Lord appears within the material world as avatar, he is never subject to ignorance. Хотя Кришна проявляется в материальном мире как аватары, тем не менее он никогда не подвержен влиянию невежества. Just similarly, the name is eternal, never subject to material qualities. It also appears in the material world. It's not material. И хотя имя так же, как и Кришна, проявляется в материальном мире, но оно также не подвержено никаким материальным обстоятельствам. So this is a very special form of the Lord. То есть имя это очень особая форма Господа. Because it allows us to easily approach the Lord. Поскольку к этой форме очень легко обратиться. So we have Ну да, и через нее общаться с Господом. So we have the deity form of the Lord. Мы имеем вот форму божества Господа. It's also not different from Krishna. Она также не отлична от Кришны. However, we have to do certain things to make it worshipable. We have to with a installation ceremony, etc. Но вот в общении с этой формой мы должны следовать определенным вещам, например, установка, инсталляция, божества и так далее. And then to worship that deity, you have to take diksha, have qualifications. И чтобы поклоняться этой форме, нужно иметь квалификацию определенную, дикшу получить, посвящение. So the name is different from that. Somehow it is. We don't have to have an installation ceremony for the name, and it's not different from Krishna. And everybody can chant. Но имя вот отличается от этого в этом смысле, что оно
очень легко к нему обращаться, не нужно инсталляций никаких проводить, никаких тикш получать. Каждый может с ним общаться. Okay, to understand something about the holy name, we do have to have a little philosophy. Чтобы понять кое-что о святом имени, нужно немножечко философией заняться. So fortunately, our philosophy is not very difficult. К счастью, наша философия не очень сложна. And at the same time, we should not avoid the philosophy. И в то же время мы не должны избегать понимать философию. We should not think, well, philosophy is for very strange people that are all intellectuals. Мы не должны думать, что философия это для таких странных людей, интеллектуалов. Unless we know these particular points, we cannot actually chant properly. Потому что пока мы не поймем эти конкретные вот моменты, мы не можем правильно воспевать. So, though the holy name is open for everybody, people get different effects from the name according to their amount of knowledge. И хотя святое имя доступно каждому для воспевания, тем не менее разные люди извлекают разное благо от его воспевания в соответствии со своим пониманием того, что они делают. In order to get that knowledge, Srila Prabhupada wrote many books. Otherwise, he wouldn't have written any books. И вот чтобы дать нам это понимание, Шрила Прабхупада написал множество книг, а в противном случае ему не было нужды этого делать. So, this knowledge consists of a few very simple principles. One is, there is a supreme independent conscious entity called the Supreme Lord, or Ishvara, or God. Это знание содержит в себе несколько основных моментов. Первое – это то, что есть верховное, сознающее живое существо, которое называют Ишварой или Богом. So that means he knows everything, he controls everything. Это значит, что он знает все и все контролирует. And he is full of bliss. И также он полон блаженства. Besides this, the Lord has Shaktis. Кроме того, у Господа есть шакти. This is very important. If the Lord does not have any Shaktis, nothing manifests, not even us. Это очень важно, поскольку если бы у Господа не было шакти, ничего бы не проявилось, включая нас. So due to his powers, we get manifestation of three things. И вследствие его различных энергий проявляются три различные вещи. Shakti takes three forms. То есть это шакти проявляется в трех видах. So the first is called the Chit Shakti or Antaranga Shakti. Первый это Чит Шакти или Антаранга Шакти. Prabhupada calls this the internal energy. Прабхупады ее называют внутренняя энергия. This internal or spiritual energy also has subdivisions, so we get Bhani Shakti, Samvik Shakti, Sandhini Shakti, many other Shaktis, Yogamaya Shakti. И вот эта внутренняя энергия, в свою очередь, Антаранга проявляется в различных категориях, таких как Сандхини, Хладини, Самвит, Йогамая Шакти. Это ее подразделение уже. So this Antaranga Shakti is called internal energy because it is very, very close to the Lord and we can't really separate it from the Lord. Ее называют внутренней энергией Антаранда Шакти, поскольку она очень-очень близка к Господу, и ее от Господа отделить невозможно. And it is due to this that we get the name of the Lord, the form of the Lord, the qualities of the Lord, the pastimes of the Lord. И вот эта энергия проявляет как раз имя Господа, форму, качество, деяния и все остальное. So only because of the manifestation of this Shakti, we can understand, oh yes, Krishna is beautiful, Krishna is doing some pastimes. Благодаря этой энергии мы понимаем, о, какой прекрасный Господь, какие у него замечательные игры. Without these Shaktis, all we meant to see is Brahman. Если бы этих шакти и энергий внутренних не было, все бы, что мы видели, это один браман. Okay, that's the first Shakti. Итак, это первая шакти. Second Shakti is called the Tatastha Shakti, or the marginal energy. Второй вид шакти это татастха шакти или пограничная энергия. So marginal means in between. Пограничный означает между чем-то. Tatastha means situated on the bank. Татастха буквально означает то, что на берегу. Just like we have the bank of a river or the bank of the ocean. Мы имеем, допустим, берег реки или океана. So the bank acts as a dividing line between water and land.
И этот берег, он разделительной линией выступает между водой и землей. So the jiva is tatastha, situated on the dividing line between material world and spiritual world. И джива вот как раз располагается, этот татастха, между материальным и духовным миром. So he can go either way. He can enter the material world and get material bondage, or he can be in the spiritual world and be mukta. Она может, джива, отправиться либо в материальный мир и быть обусловленной там, либо быть в духовном мире и быть вечно свободной. So unlike this Supreme Lord never falls under Maya and the material world. Jiva can fall under Maya, so it's called tatastha. В этом джива отличается от Господа, который никогда не может попасть под влияние материальной энергии. He has similarity to the Lord because he is conscious. Сходство между дживой и Господом, одно из них, это то, что оба они сознающие. And he has free will. И у дживы есть свобода воли. However, unlike the Supreme Lord, he is dependent. Но в отличие от Верховного Господа, она зависима всегда. His very consciousness and his operation of free will is dependent on the mercy of the Lord. Ее само вот сознание и эта свобода воли зависит от желания Господа. He's also called Anu, which means a small particle. Ану ее также называют, означает маленькая часть. The Lord is not called Anu, he's called Vibhu. Но Господа называют не Ану, а Вибху. Vibhu means he's everywhere. He's not a particle, he's all the particles and beyond all the particles. Вибху означает, что он не частичка, а он повсюду, то есть он включает в себя все частички и также и еще гораздо больше всего. So the Supreme Lord is one. Верховный Господь один. And of course he has many forms like Srimade, Rama, Krishna, Vishnu. Конечно, у него множество форм, проявлений, таких как Рама, Нрисимха, Вишну и так далее. But it's actually one conscious entity. Но это одно сознающее живое существо. The jivas are many. А джив много. In other words, each little jiva has a center I am conscious of this and that. То есть каждая конкретная джива имеет вот как бы такое сознание, я в центре, я осознаю это, и вот таких джив много. And that consciousness is different from the consciousness of another jiva. И сознание одной дживы отличается от сознания другой дживы. The Lord is not like that. He is one consciousness. Even though he can expand himself in many forms, he is still one. В этом мы отличаемся от Господа, который одно живое существо, и он сознает, хотя в своих бесчисленных формах пребывает. So the jiva has a sense of I, his identity, and he can know things. И у дживы вот есть эта тенденция, я осознаю и могу познавать какие-то вещи. He can do things. И делать что-то. He can experience bliss. Может испытывать блаженство джива. So the jiva is in many ways like the Supreme Lord, but also we see there's differences. То есть во многих отношениях джива подобна Верховному Господу, но также есть и разница. Okay, so that's the second Shakti. Then we have the third Shakti. Это была второй вид шакти, теперь третий вид шакти. This is called the Bahiranga Shakti, or the external energy. Бхакиранга шакти или внешняя энергия. This is the opposite of the Antaranga Shakti, which is internal. Она в этом смысле противоположна антаранга шакти, то есть внутренняя энергия. So we say this is energy is outside, which means it is more or less separated at a distance from the Lord. То есть здесь уже она внешняя, поскольку она более-менее отделена от Господа. And though the Lord is in control of this energy, he is not very interested in it. То есть на определенной дистанции находится. И хотя Господь ее также контролирует, тем не менее он ей не очень сильно интересуется. His main interest is in the spiritual world. Его больше интересует духовный мир. So this energy is quite different. It is called Prakriti, and it is not conscious. И эта энергия уже достаточно серьезно отличается от антаранга шакти, то есть она не обладает сознанием. And it's under the control of the Lord. It's not independent. It's dependent. И она зависима от Господа, она не является независимой, под контролем Кришны. So because of the will of the Lord, because of Him, Prakriti expands into 23 elements, and then from this we get 14 worlds and all the bodies for all the living entities. И она проявляет по воле Господа вот все свое разнообразие, то есть
23 элемента, 14 планетарных систем, всевозможные тела живых существ. So, this is our philosophy that we have Ishvara, Supreme Lord at the top, we have the Chit Shakti, material world, we have the Chit Shakti, spiritual world, and we have the Jiva Shakti in between. If he goes into the material world conditioning, then he can go to the spiritual world through the process of sadhana. И вот это основа нашей философии, достаточно простые. То есть есть Ишвара, Верховный Господь, он проявляет Ачит-шакти или материальный мир, а Чит-шакти, духовный мир, Джива находится посередине, она может как пойти в материальный мир, так и в духовный, благодаря процессу садхана-бхакти, духовной практики. So, our philosophy gives us a little picture of where we are now and where we have to go. Таким образом, наша философия дает нам картину, где мы сейчас находимся и куда мы можем отправиться. If we don't have that picture, it is very difficult for us to go anywhere. А если такой картины нет в нашем уме, то очень трудно куда-либо вообще. Just as if you're in Khabarovsk and you want to go to Vladivostok, then you have to get a map to figure out how to go there. То есть, если вас попросят с Хабаровска отправиться в Владивосток, вам нужна карта, как туда попасть. First you have to figure out the place actually exists. Да, прежде всего вы должны вообще понять, где это место находится, вообще существует ли оно. That it's real. Реально ли оно вообще. And then you got to figure out what direction to go in. Теперь нужно понять направление, ведущее туда. And then you have to figure out how, what type of vehicle you're going to go. И потом еще определиться с тем, как туда попасть, на каком транспорте. So our philosophy gives us an idea of where we are, who we are, what's our goal, where that exists, and then how to get there. И вот наша философия отвечает на вопросы, кто мы, где мы, куда нам нужно отправиться и каким образом. However, if we don't understand what happens when we get there, we won't have any interest in going there. Однако, если мы не поймем, что произойдет с нами, тогда, когда мы туда попадем, то у нас и интереса особого не будет. So if we say, okay, go to Vladivostok. Хорошо, нам скажут, езжай в Владивосток. So then your next question is why? А следующий вопрос, а зачем туда ехать вообще? So if I tell you, well, if you go to Vladivostok, I know a person will give you 1 million rubles. Я вам скажу, если туда попадешь, там один человек тебе даст 1 000 000 рублей. So then you'll get a little interest in going there. Немножко тогда у вас интерес проявится. On the other hand, if you go to Vladivostok, someone's going to kill you, then you won't go. А если сказать вам, если вы отправитесь в Владивосток, вас там кто-то убьет, то, естественно, вообще не захотите туда ехать. So similarly, we say, okay, you're in the material world now, and you're suffering, and you got karma, and everything is not so peaceful. You go to the spiritual world, you can get the highest bliss. Then you have some interest. Также у нас вот стимулирует этой философией вот это желание отправиться в духовный мир. Нам говорят, что здесь ты в материальном мире под воздействием законов кармы, здесь ты страдаешь различными способами, а в духовном мире ты будешь испытывать блаженство. But then you may say, well, I'm happy here. Ну, кто-то скажет, нет, мне здесь хорошо, в материальном мире. So then the scripture describes, oh, it's not so happy after all because you're subject to all sorts of problems like birth and death and anxieties and stress and so many things. Но Писание говорит, нет, слушай, здесь не очень хорошо, здесь круговорот рождения и смерти, различные беспокойства, стрессы. So that we see in many places the Bhagavatam, many stories of how bad the material world is. Об этом множество историй Бхагаватам, в частности, рассказывает, как ужасно в материальном мире. However, we also need some positive information. So therefore the Bhagavatam also provides us with what is the spiritual world, what do we do there, what type of happiness we have. Но также нам нужна и позитивная информация, альтернатива. Поэтому Бхагаватам описывает множество историй, как замечательно с Кришной в духовном мире, что происходит. Of course, all religions do this. They will say, oh, your material world bad, then you have to get out of material world and go to heaven. Конечно, все религии делают это, они говорят, как ужасен материальный мир, и советуют отправиться в рай. However, what happens in heaven? Однако, что происходит там, в раю? If you look in the Bible, you will not find out too much what happens there when you go there. В Библии, например, если вы пытаетесь узнать, что там в раю происходит, много не поймете. You will not find a description of who you see when you get there. What does God look like?
Там вы не найдете описание того, кого же вы там встретите, попав туда, как выглядит Господь. You will not find a description of the place. What happens there? The rivers, lakes, trees, cities, mountains, subways. What was there? И не найдете описание самого этого места рая. Что это такое? Что там? Города, деревни, леса, реки, озера, дороги. Что там вообще? However, if we look in the Bhagavatam, we'll find very detailed descriptions of what happens in the spiritual world. Однако в Шримад Бхагаватам мы находим детальное описание того, что там происходит. So this is all called the prayojana of the goal, description of the goal. Это называется прайоджана, описание цели. So we need the very basic picture. This is our philosophy, Sambandha Gyan. Итак, нам нужна вот такая картина, основная, по крайней мере, суть нашей философии, называется самбандха гьяна. We need the process to get out of the material world and get the spiritual world. That is called abhijaya. Также нам нужно знание о процессе, как отправиться в духовный мир, называется абидея. And we have to know what the goal is, so therefore we have this prayojana, prema. И также мы должны знать о нашей цели. Какова же наша цель? Према, это называется прайоджана. Okay, so we have the jiva here, the material world. That's us, because we're tatastha shaktis, unfortunately, we're here. So the whole process of scripture is to get us out of this position of material world and get us in the spiritual world. Итак, мы, как на той картинке было показано, мы являемся дживой. К сожалению, мы сейчас находимся в материальном мире. И есть процесс, благодаря которому можно отправиться в духовный мир. So actually we have several processes. В действительности есть несколько таких процессов. But these are indirect. Но они являются косвенными. They're partial. Just as you have elementary school, then you have high school, then you have college, then you have degree course, graduation course. Они охватывают только часть всего процесса, так же как есть частичное обучение, например, есть начальная школа, средняя школа, высшая школа, колледж, институт. Точно так же эти пути, они охватывают только часть. And if you just get to elementary school, you don't get the goal. И если вы просто в начальную школу закончили, вы, естественно, не достигнете цели образования. So, we have these processes, karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga. These are the steps. Вот такие ступени, уровни, как гьяна, карма йога и аштанга йога. And then we have bhakti yoga. This is the graduate one. И есть бхакти йога, это уже аспирантский курс, то есть выше ничего нету. Unless we get to the bhakti yoga and complete that, we can't get to the spiritual world. То есть пока мы не освоим этот уровень бхакти йоги, мы не сможем отправиться в духовный мир. So, if we stop partway, we get partial results. Если мы остановимся на какой-то из ступеней этого пути, то мы получим только частичный результат. If we just do the karma yoga process, we can live peacefully in the material world. Если мы занимаемся процессом карма-йоги, мы можем жить спокойно, мирно в материальном мире. But we're still subject to birth and death and karma. Но, конечно же, будем продолжать быть подвержены процессу рождения и смерти, то есть закону кармы. If we practice yoga and jnana, then we can rise above that and we can get liberation. Если же применим процесс гьяна-йоги, то мы поднимемся и над этим, и можем получить даже освобождение. So, we end up out of the material world, but we don't get to the spiritual world. То есть мы покончим с материальным миром, но по-прежнему не войдем в духовный. So, if we perform bhakti yoga, then bhakti yoga is giving, not enjoying ourselves, but giving enjoyment to the Lord, then we're qualified for the spiritual world. И если мы освоим бхакти-йогу, суть ее в том, чтобы удовлетворять не себя, а Верховного Господа, вот это является уже квалификацией, чтобы войти в духовный мир. So, we should understand that this is called the gradual process. Вот что означает аспирантура уже, то есть... ну и постепенно, да. And it takes many lifetimes to go through the karma yoga in order to get to jnana and yoga. То есть постепенно человек за многие жизни может через карму и гьяна-йогу достичь бхакти. So karma yoga raises us from tamagun to rajagun. Карма-йога поднимает нас от тамагуны в раджагуну. And when we get to sattva good, we're qualified for jnana and yoga.
И в саттвагуне мы квалифицированы для гьяна-йоги. Okay, like this. So, there's a simpler process. That is simply do bhakti without going to the gradual process. И есть еще как бы упрощенный путь в том смысле, что сразу вам предлагают заниматься бхакти без постепенного процесса. We just have qualification of faith in Supreme Lord, then we start sadhana bhakti, then goes to bhav bhakti, prem bhakti. Prem bhakti qualifies us for the spiritual world. На этом пути нам нужна только начальная квалификация, вера. Она позволяет нам заниматься садхана бхакти, благодаря ей мы достигаем пава бхакти и окончательно према бхакти, и это уже квалификация для вступления в духовный мир. So, there are many ways in which we can perform bhakti. Of those ways, as I said, the principal means is chanting of the name. И есть множество способов для занятия бхакти, но из них, как мы уже сказали, главным, принципиальным является воспевание святого имени. So, in chanting the name, there are also different stages. И в этом воспевании есть разные стадии, этапы. So we have nama bhas, then we have sudanam, and then we have nam and prema. Вот здесь показано, есть нама бхаса, шутханама и преманама. Okay. So, as I said, the Lord and His name are not different. Как мы уже сказали, Господь и Его имя не отличны. And the Lord has different shaktis. И у Господа есть различные шакти, энергии. So one of His shaktis is the antaranga or internal shakti. Одна из них это антаранга или внутренняя энергия, So that has some subdivisions. которая в свою очередь имеет подразделение. So one subdivision is called the sandhini shakti. Одно из них это самдхини шакти. So this is responsible for spiritual existence. Она отвечает за духовное существование. So it manifests certain things which are essential to the Lord. It manifests His name, form, qualities, and activities. Она проявляет, это самдхини шакти, различные вещи, которые важны для Господа, такие как имя, форма, качество и деяние. It also manifests the Dhamma, the abode of the Lord, like Vaikuntha or Goloka. И также эта энергия самдхини проявляет обитель Господа, Даму, Вайкунтху или Галоку. So, though these shaktis emanate from, or the name, etc., emanate from His shakti, the particular power of the name is, within the name you also have the form, the qualities, and activities. The name emanates from the shakti of the Lord, but in the name we have all the form, quality, and activities in the name itself. И хотя эта энергия самдхини проявляет имя, форма, качество и деяние, имя, в частности, в имени содержится форма, качество и деяние. So, by chanting the name, then we can realize the form, qualities, activities. То есть, воспевая имя, другими словами, проявляется форма, качество и деяние. So, perfection of chanting the name is to realize the non-difference between Krishna and the name and all of its qualities, activities, etc. И в этом и заключается совершенство воспевания святого имени. Когда вы осознаете то, что оно не отличается от имени, а от формы, качеств и деяний Кришны. Now, there are different types of names. We have primary names and secondary names. Есть разные виды, категории имен, такие как основные и второстепенные имена. So, the primary names will describe the Supreme Lord with His qualities and His activities and His form in the spiritual world. Основные имена будут описывать качества, деяния Кришны, окружение в духовном мире. These are words like Krishna, Gopal, Govinda, etc. Вот такие имена Кришна, Гопал, Говинда и так далее. So these names will lead to prema and then we go to the spiritual world. Воспевание этих имен приведет нас к преме и к духовному миру. So there are other names which will describe the Lord in relation to His material functions. That means names of Paramatma, the Lord is great, the Lord is all knowledgeable, the Lord is the creator, etc. А второстепенные имена, они будут описывать деяния Кришны, связанные с материальным миром, такие как Параматма, всемогущий, всезнающий и так далее. So these can lead to material elevation and finally to liberation.
Это воспевание таких имен приведет к возвышению в материальном мире, прогрессу и в конечном итоге к освобождению. But because they don't indicate details of the Lord as Bhagavan in the spiritual world, then you don't get prema in the spiritual world. Воспевание второстепенных имен не приведет нас в духовный мир, поскольку эти имена не описывают качество Кришны и его отношения, вообще значение в духовном мире. So though all the Нет names подробной информации о нем. Though all the names of the Lord are wonderful, we should choose the primary names of the Lord to get prema, not the secondary names. И хотя все имена Господа удивительны, мы должны выбирать первостепенные имена, которые описывают Кришну подробно, чтобы попасть в духовный мир. So there are different types of chanting the name. Есть разные виды воспевания имени. One is called Namaparad. Первый это Намапарадха. In such chanting, we have an offensive mentality towards the Lord. We don't accept the Lord's spiritual form. We think the Lord and His name are different. The Lord is material, His name is material. Такое оскорбительное воспевание проявляется в том, что мы думаем, что Кришна и его имя отличаются, и форма его, что его имя материальное. So we cannot get any spiritual progress at all. This name is not the name at all. It's material. То есть в таком воспевании мы практически не получаем никакого духовного прогресса. Это как бы не имя еще таковое. Then we have Namabhas. This is a name, but not with its full power. Потом есть уже уровень Намабхасы. Это тоже святое имя, которое не проявляет своей полной силы. Covered by ignorance and impurities. Такое воспевание на этом этапе покрыто невежеством и нечистотами. So we can progress, but it is slow. На этом этапе джива прогрессирует, но медленно. Then we have Sudanam, or pure name. И есть Шуданама, или чистое имя. This means we have knowledge of who is the Lord, what is the proper process, what is the goal. На этом этапе человек понимает, кто такой Господь, каков процесс и какова цель этого воспевания. And we reject material goals in chanting. И перед этим воспеванием мы отвергаем материальные цели. So this allows very quick progress, and then we can get prema. Такое воспевание дает быстрый прогресс, и мы быстро получаем прему. So we cannot get prema through Namabhas. We have to get Sudanam. То есть через Намабхас прему не получишь. Для этого необходим Шудханам. So in Sudanam, Chaitanya Mahaprabhu was given an interesting division. И Шудханама, его очень интересно описывает Чайтанья Махапрабху, разные в нем есть подразделения. When Lord Chaitanya was in Puri as a sannyasi, every year the people from Navadvip would come to visit Lord Chaitanya and stay there for 4 months. А когда Господь Чайтанья жил как саньяси в Пури, каждый год к нему приходили преданные из Бенгалии, из Навадвипы и оставались с ним в течение 4 месяцев. So one year the people came and then they asked Lord Chaitanya, who was the Vaishnava? В один из таких годов эти вайшнавы пришли и задали вопрос Господу: Господь, кто такой вайшнав? And then Lord Chaitanya clearly said, anyone who chants the name of the Lord once is a Vaishnava. И Господь ответил ясно, что любой, кто хотя бы раз повторил имя Господа, это вайшнав. So the people were rather surprised. И люди были удивлены этому. But out of respect to Chaitanya Mahaprabhu, they were silent. Но из уважения к Чайтанье Махапрабху они хранили молчание. They went back to Bengal and stayed that year. Then they were wondering, what does he mean when he says, this chanting once makes you a Vaishnava? И вернувшись на Навадвипу, Бенгалию, они весь год думали, что же это значит. Всего раз сказал Кришна и уже вайшнав. And they discussed among themselves, but they couldn't come to any conclusion. Они обсуждали это между собой, но так и не могли прийти ни к какому заключению. So next year they went back to Puri and they saw Lord Chaitanya and they asked the same question, who's the Vaishnava? И на следующий год они опять пришли в Пури и опять задали тот же самый вопрос: Господь, кто такой вайшнав? And then he said, anyone who chants pure constantly, he is a Vaishnava. И теперь Господь ответил, что тот, кто воспевает чисто и постоянно, вот тот вайшнав.
So they thought about that. Said, that sounds nice. И они подумали уже об этом. Вот это да, звучит уже неплохо. And they went back to Bengal, and then they were discussing among themselves. But why did he give another definition the previous year? Now he's saying, first he said once, now constantly. So they discussed, and they couldn't come to any conclusion. И опять они, вернувшись в Бенгалию, размышляли между собой, обсуждали, а как же так, такая разница. В тот год он сказал, что кто-то повторил один раз вайшнав, а теперь тот, кто постоянно воспевает вайшнав, и опять не могли прийти к заключению. So the third year they came back, and then they asked Lord Chaitanya the same question, who's the Vaishnava? И на третий год они опять вернулись в Пури и спросили Господа опять тот же самый вопрос. Кто же такой вайшнав, Господь? And then Lord Chaitanya, he is a Vaishnava who inspires others to chant purely. И теперь Господь ответил, что вайшнав это тот, кто воспевает, побуждает других воспевать чисто. So then they understood Lord Chaitanya actually presented 3 levels of chanting purely. Таким образом, они теперь поняли, что Господь представил этими разными ответами 3 уровня чистого воспевания. If one does not chant purely, that is, we have all sorts of misconceptions and things like that, he's not really called a Vaishnava, he's called almost a Vaishnava. Vaishnava Praya is called. Такой вайшнав называется почти вайшнав, вайшнава прая, тот, кто воспевает не чистое имя, а покрытое какими-то неправильным пониманием. So a person who can chant even once purely, he is called Vaishnava. И любой, кто хотя бы раз чисто повторил святое имя, вот это уже настоящий вайшнав. But if he can chant constantly with proper philosophical conception and goal, etc., then he's considered to be a better Vaishnava. И еще лучше вайшнавом является тот, кто постоянно воспевает чистое имя без всяких недопониманий. And if further than that, not chanting only purely, he can inspire others to chant purely, then he's considered the best Vaishnava. И еще лучше его, наилучший вайшнав, тот, кто не только сам воспевает постоянно правильно, но и других побуждает воспевать. So what is the qualification for chanting? Any human being. Итак, квалификация для воспевания. Первое, это любой живой, любой человек может воспевать. So we see even sinful people can get effect from chanting the name. И мы видим вот на этом примере, что любой, даже грешный человек может воспевать святое имя. They may chant accidentally, they don't have faith, but they get some effect. Некоторые люди случайно как-то повторяют, даже без веры, и тем не менее получают результат какой-то. However, if one has faith and chants, we get a different result. Но однако, если у нас есть вера еще в этот процесс воспевания, то мы получаем другой совсем результат. So, if we chant accidentally without faith, we can destroy karmas. Если мы будем случайно воспевать без веры, мы можем разрушать свою карму. But we can't get prema. Но не получим премы. So only when we establish faith and then chant, we can progress up to prema. Только если воспевать с верой, можно получить прему. So therefore, the qualification for chanting seriously is faith. Итак, для серьезного воспевания необходима квалификация веры. Faith means a positive inclination towards the Lord, favorable inclination. Вера означает позитивное стремление к Господу. Some people are inclined to the Lord negatively; they hate the Lord. So that's not. Поскольку некоторые люди они негативно относятся к Господу и ненавидят его. So faith means we accept the Lord and we have liking for the Lord. Вера означает, мы принимаем, что есть Господь, и мы еще любим Его, Он нам нравится. So that is the beginning of bhakti and positive chanting. Вот это начало позитивного воспевания и бхакти. So, place, time, and cleanliness are not a consideration to get good effect from the name. Не являются необходимыми условиями для воспевания святого имени место, время и чистота. This is not so for other processes. Karma yoga, if you want to do a sacrifice, then you have to get the proper place, choose a proper time, and everything has to be clean. Но, например, в процессе карма-йоги это существенные такие факторы, то есть нужно правильное место выбрать, время правильно для огненного жертвоприношения, и также должна быть чистота определенная. And the same with jnana and yoga. The yogi has to go to the forest, he has to find a clean place, he has to put his asana down, he has to sit on the asana, he has to follow all the yamas and niyamas, etc. in order to do his asanas and pranayama and meditation.
То же самое и к процессам гьяна-йоги и аштанга-йоги. Например, в аштанга-йоге нужно тоже выбрать правильное место в лесу, асану правильную, заниматься вот этим яму, не яму, чистота должна быть, медитировать нужно правильно. And there's no qualification of birth. И для воспевания также не нужна квалификация рождения. For doing karma yoga, you have to be qualified by being born as a Sudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana, and Mlechas and Chandalas cannot participate in karma yoga. Поскольку, допустим, в карма-йоге ею заниматься могут только не ниже шудры, вайши, кшатри, браманы, но уже млечи, яваны карма-йогой заниматься не могут. To do Jnana yoga and Ashtanga yoga, you have to be sattva, good Brahman. А для гьяна-йоги и аштанга-йоги нужно быть сатвичным браманом. So bhakti yoga and chanting the holy name don't have any of this. Но для бхакти-йоги или воспевания святого имени эти квалификации не требуются. So though the name is very liberal, etc., if we want to seriously progress, we do have some standards or rules to get prema. И хотя святое имя так либерально, так щедро, как бы свободно, никаких правил нет, тем не менее некоторые вещи необходимы. So one is, we have to choose the primary name of the Lord. Первое, это нужно принять первичные имена Господа. So we are very lucky because we get the most primary name, we get the name of Krishna. Мы очень удачливы, поскольку у нас самое, как бы, наипервичное из всех первичных имен есть Кришна. So we should do Sudhanam rather than Namaparada Namabhas. Второе условие, нужно воспевать Шудханам, но не Намабхас и не Намапаратху. So we have all of our books to get us to the Sudhanam process. Этому служат как раз все наши книги, чтобы нас направлять на Шудханам. We should not just chant once, we should do it regularly and constantly. И также мы не должны воспевать только один раз, а мы должны регулярно и постоянно это делать. So to help us in all getting Sudhanam, chanting constantly, etc., satsanga or association of devotees is very important. И для того, чтобы постоянно это делать и воспевать Шудханам, необходимо постоянно сатсанга, общение с преданными. Now, since attraction to material things is obstacle to our progress, we accept certain rules as favorable actions, therefore, and certain things are unfavorable. И так как у нас есть материальное осквернение, которое на нас влияет, есть определенные вещи, которые нужно принимать, они благоприятные, и есть неблагоприятные вещи, которые нужно отвергать. So we have rules of Vaishnava conduct, and we have 4 regular principles, etc. У нас есть вайшнавские принципы, 4 регулирующих принципа и так далее. So this, following these things allows us to get prema. И вот следование всем вот этим правилам позволяет нам приближаться к преме. So as I mentioned in the beginning, the whole process of scripture is to guide us from the material world to the spiritual world. И так как мы уже упомянули в начале, весь процесс служит тому, чтобы отправить нас из материального мира в духовный мир. So the qualification is prema, and to get prema, we have to go through Sudhanam. И квалификация для вступления в духовный мир является према, а чтобы получить прему, нужен Шудханам, чистое имя. Харе Кришна. Вопросы? Получается, что повторяя Ханаму, человек может еще не обладать, то есть не испытывать трансцендентную эмоцию, не видеть Кришну, и просто обладать правильным философским пониманием, получается. Это как бы начало Шудханама. Means the beginning of Shudhanam is what you can not necessarily have some emotion, some deep love. Do I understand correctly that the beginning of Shudhanam stage is simply correct philosophical understanding? It doesn't necessarily involve some ashkasattva vihara or vision of... Oh yeah. That stage of bhava, prema, that's different. We're doing sadhana to get to that stage. So Sudha is a sadhana, Sudhanam is sadhana bhakti, in which we're not completely pure actually, because if we were pure, we would have prema already. So it's a sadhana
in which we have correct philosophical understanding, and we reject explicitly chanting in order to get material elevation and to get liberation, etc. Even though we're not absolutely pure, we still have some ahankara, still have some material desires, but at least we're not explicitly asking Krishna for fulfilling material desires. So, ну, то есть, да, это так. То есть не обязательно быть уже на уровне аштасатвика викары. Это уже признаки бхава бхакти, према бхакти, чтобы воспевать шудханам. Это можно делать еще на уровне садхана бхакти. Главное в этом то, что преданные при воспевании не преследуют материальных целей и не желают освобождения. It would depend on his intelligence and his association. So from the very beginning, when he starts his bhajana kriya, he gets good instructions, then he can start from that point. Yeah, but if he's got some real stubborn things he's chanting and say, please let me pass my exam, or please get me a good job, when he's chanting and all this, in spite of the fact that he knows better, then, because of his material desires, then that would create an obstacle to pure chanting even later on. But by nishta, we hope that would be finished with and we wouldn't have those things. So either from the very beginning or later on, but by nishta, everything should be cleared up. То есть вопрос следующий в том, что с какого уровня конкретно теперь уже начинается шудханам воспевание с уровня анартханеврити, ништи, там, ручи или... И Махарадж говорит, это зависит от разума человека, от его общения, от его поведения. То есть фактически он может начать шудханам воспевать даже с уровня баджана крии, если он, опять же, не преследует при этом воспевании каких-то материальных, если он не упрям отбрасывает свои материальные желания, допустим, там, хочу сдать экзамен хорошо, еще какого-то успеха достичь в чем-то. Вот. Если он отбрасывает, то фактически с баджана крии, но, как правило, это получается с уровня ништхи, то есть когда уже человек закреплен в духовной жизни и уже расстался с материальными желаниями. Но начать, тем не менее, он может теоретически даже с уровня баджана крии воспевать шудхана. Вот Махарадж говорит, что у нас сознание у каждого индивидуальное, да? А вот эта индивидуальность, на что имелось в виду, как это привелось в виду? Или сознание в материальном мире, наша обусловленность индивидуальная, или ситка сварупа, имелось в виду, что у каждого своя материальная сварупа, отсюда вот сознание. You mentioned that Jiva consciousness is individual. And what do you mean by our condition in material world is individual, or we have our individual svarupa position? Eternally we have a sense of I. Имелось в виду, что вечно мы имеем чувство я. So it's a sense of ahankara without the I am the body, I am the soul. Поскольку у нас есть аханкара, мы думаем я тело. Я забыл упомянуть, что да, даже если человек еще сохраняется аханкара к предыдущему вопросу, ложное эго, тем не менее он может даже уже воспевать шудхана. So usually we think that idea of I is material because we have ahankara, but that's because we think I am the body. Из-за этой аханкары, вот это чувство я, оно проявляется как я тело. Я чувствую, я тело. In the spiritual world, we still have a sense of I. I serve Krishna. I am experiencing some bliss when I am serving Krishna, etc. The identity never leaves. И в духовном мире то же самое, вот эта индивидуальность сохраняется, но она проявляется уже по-другому. Там душа думает, я служу Кришне, я испытываю блаженство от служения Кришне. То есть никуда не девается вот это чувство я. У меня вопрос. Говорили, что чувство между Дживой и Господом, да? И у Дживы есть свобода воли, но ее желание зависит от воли Господа. Как это? You mentioned that
free will of Jiva is depends from will of Lord. What it means? Oh, yeah. Well, yeah, the jiva has his free will, which means the Lord does not interfere with him. But all, То есть у Дживы есть свободная воля, в которую Господь не вмешивается. but that's never independent of the permission of the Lord. Но эта свобода воли никогда не независима от разрешения Господа. So in other words, the consciousness, the existence, the free will is all dependent on the Lord permitting it. То есть вот это все сознание, свободная воля, все это зависит от разрешения Господа. But of course, he never says, no, I'm going to destroy the jiva or whatever. Ну, конечно, он никогда не говорит, нет, пока Дживи, я вообще сейчас уничтожу Дживу. Можно что? А вот Господь Джигана, это первичное имя? And what about name of Jagannath? Is this primary name? It's actually a secondary name in the sense that but because of its connotations as personal form of Jagannath and Puri and all the things associated with it, then it becomes a primary name also. Как таковое имя, да, описывает вторичную функцию, что он Джаганнат, повелитель Вселенной, но из-за вот того, что оно указывает на эту форму Господа, первичный Джаганнатхи, и из-за всех игр, связанных с Джаганнатхой, с его спутниками всеми, оно является первичным. А вот если преданный, кто-то привязан к Господу Джаганнатху, то не Devotee who attached to Lord Jagannath, which is what is destination? Oh yeah. In the Brihad Bhagavatamrita, they describe a destination where there's a Jagannath in the spiritual world. Jagannath Dham, Puri Dham in the spiritual world. В Брихад Бхагаватамрите описано вообще Пури Дхама в духовном мире, то есть вообще где находится Господь Джаганнат в духовном мире. It's somewhere between Puri and Mathura kind of thing. It's like a little more informal than Dwarka. It's a little bit less. Yeah, it's above Dwarka, I think. It's above Dwarka. Above. Yeah. То есть в духовном мире вот эта обитель Пури, вечная Пури, как бы она находится между Дваракой и Мадхурой, то есть чуть-чуть выше Двараки, как бы по статусу. Не дотягивает. Не дотягивает. Между, сказать же между. Да, между, да, А вот энергии, вот эти три внутренние энергии, сотворение, хладение, садьи, они же олицетворенные, и как бы хотелось узнать вот лицо энергии садьи какое. What is a personification of this Samvit energy? Who is in charge? Samvit and Sandini are under the control of Balaram. Самвит и Сандхини контролируются Баларамой. А вот за счет чего происходит прогресс в воспевании святого имени? Человек поднимается вот на уровень до према бхакти. What is it means for progress in the chanting of God's name from Namakas to Shudhana? What does it means? How devotee can progress on these different levels? Oh, that's the next thing. I explained Namabhas and how to get out of Namabhas in the next presentation. How to get Namakas? From Namabhas to Sudhanam. А это уже, как говорится, следующая серия. Я пишу, как от Намабхаса подниматься до Шудханама. And then after that, all the Namapharats are described and how to get rid of them. А потом я пишу все Намапаратхи и как от них избавляться. Okay. Еще давайте. Bruce, does he have that time thing? They have to go to work or have to go to somewhere else? Or Никому sit around all morning? на работу никто не Уже убежали. У меня вопрос, существуют ли разные взгляды среди вайшнавов на
по поводу каких-либо духовных вопросов, не касающихся главного воспевания. То есть иногда одно и тот же уровень называют, кто называет намахас, кто называет шутами. Ну, различные мнения среди школ вайшнавов, среди отдельных личностей вайшнавов. Попадается, потому что Прабхупада в комментариях иногда пишет: по мнению этого вайшнава, это вот так, по мнению этого вайшнава, это вот так. Как, в чем хорошо представить? По части воспевания именно? Чаще всего. Это предметы уже воспевания. Иногда Прабхупада говорит, что это является, нужно стать воспевать на махас. Это очень высокий уровень, достаточно, что некоторые преданные говорят, что махас это высокий уровень. Часто с этой лекции мы понимаем, что почти все шутханам воспевают хотя бы раз в жизни. Такой вопрос. И если разные мнения да, это просто, да, тут другие вайшнавы именно подразумевают то же самое, но называют по-другому шутханам. Очень намахас, не шутханам. Different acharyas, Vaishnavas may have different opinions about, for example, this particular point about chanting of our name. For example, this level it's called Shudhanam, but another Vaishnava can name the very same chanting. It's different. It is possible, I can't recall if there's any controversy about that though. There's certain little points that there may be some controversy, like, Raganuga or something like that, or Swarup City, or, the Sadhana, Asta, what is it, the 11 Bhavas, whatever. I think maybe that's some details, but as far as these things, not much controversy really about chanting. Да, могут быть разные мнения насчет таких других немножко тем, таких как там Сварупа Ситхи, 11 вот этих бав, потом что там еще, вот это Сварупа Ситхи. What is it, the Ekadas Baba, things like that. There's some controversy there, perhaps. Еще что-то. Короче, на другие темы есть некоторые различия во мнениях, но насчет воспевания святого имени я не могу припомнить никаких противоречий среди вайшнавов. В читании Чаритамриты, помнишь, там говорится, что один из спутников Господа читания был, конечно, Атикари. Это называется, конечно, Атикари. Это связано с уровнем воспевания. Что если, конечно, Атикари, то он воспевает знак аппарата. Очень шикарно. So, for example, читание Чаритамрита, associates of Chaitanya, like Shikar, for example, it's mentioned that this was Kanishka Tikari. Does it mean that he was chanting not pure name? If he's a Kanishka Adhikari, of course, then it depends on whether he could advance further beyond that. So he may advance, or if he's stuck in that level, then that's another thing. If he's an eternal associate of the Lord, then it would simply be some sort of lila, pastime, whatever like that. But permanent issue. Это зависит тоже теперь от конкретных преданных. То есть, если это вечные спутники Господа, то это просто лила такая, они играли роль. У кого-то, конечно, Тикари, естественно, находясь на высочайшем уровне. Но в нашем случае, если Канишка, теперь зависит от его уже усилий, и если он держится за эту позицию, то да, он не может воспевать, как уже упоминалось, то есть держится за свои материальные желания. Но если он работает над собой, то он, конечно, может уже прогрессировать для воспевания, даже будучи Канишкой. Вопрос продолжения этого вопроса, что если в одном случае Прабхупада называет, пишет в комментарии, что он, конечно, Тикари, а иногда он... Кто? Чандрашикар, он, конечно, Тикари, а в другом случае мы всегда считаем себя, конечно, Тикари. Неустойчивым преданным. Как бы два подхода есть взгляда на эти вопросы.
Поэтому, исходя из этого, возникает такое сомнение, что иногда одни и те же вещи в разных случаях называют по-разному. Иногда наше воспевание, мы сейчас воспеваем, лучшие из нас воспевают нам опасно, это уже квалифицируется как стадия шутхана. За это. Что спросить? У меня вот такое сомнение в голове, что делать, что иногда одни и те же вещи, потому что человек Прабхупада назвал, что Кришна Трикария, а в другом случае мы считаем себя Кришна Трикария, как можно сравнить вот это примерно. Да, в другом случае также Прабхупада, пример этого, все эти симптомы, я как Прабхупада понял, что эти симптомы, они относятся на новый пас, Прабхупада говорит, что каждый должен стать минимум преданным, должен подняться от уровня Мадхьяму, то есть это значит уже воспевать, на чистительном стадии воспевания. А здесь у меня сложилось впечатление, что это уже не нам, а Шутхана. Какой? Что я считал уровня Намабхаса. Это на картинку, он в прошлый раз показывал картину, как это все медленно происходит. Это не сразу. Но у него разграничение было, это описано просто в книге. Надо попросить просто. У него в прошлый раз, когда он приезжал, он вот эти вот уровни он показывал графически. Обсуждение потом сейчас вопросы. Если у него вот вопрос, я схватил. Надо просто оформить его. So basically, it's about usually we understand that at least up to Madhyama, Trikari, we chant in Shut Namabhas. But in your discussion... Yeah, because if finished Adhikari doesn't take association of devotees, how is he going to get proper knowledge? Да, так и есть, что обычно мы до Мадхьяма Трикари мы воспеваем Намабхас, поскольку Каништха Трикари не общается с преданными должным образом, и поэтому у него нет знания о процессе глубокого. So Madhyama Adhikari recognizes the devotee association, gets proper knowledge, recognizes or avoids the very inimical people, he preaches to the innocent people, and he respects the different types of Vaishnavas according to their knowledge. И Мадхьяма уже, да, вот характеризуется тем, что он избегает неблагоприятного общения, а общается с преданными правильно, причем с разными уровнями преданных, проявляет милость к невинным и развивает знания в этом процессе и прогрессирует. So, Мадхьяма chanting Шутханам or Намабхас? I hope so. Я надеюсь, да, что он Шутханам воспевает. Спросите у него, сохранилось его, он в прошлый раз показывал графическое изображение, как начинается воспевание. В прошлый раз. Почему вот этот вопрос есть? Вот этот вопрос. Do you have from previous visit some graphic explanation about gradual progress? Well, it's kind of, you look at the next one. So, it would I have 3 parts in Russian actually, because they translated the Ukraine festival into Russian, but only 3, 4, and 5. So the first 2 parts and the last part I don't have in Russian. Ага. Вот по-русски. Да, у меня то есть по-русски. Это третья часть, я думаю, на английском. Смесь и английского. То есть я в разных местах давал семинары, у меня есть разные варианты. Поэтому я не могу сказать, что вы просите. Чисто воспевание, когда человек, у него есть вера преданного, да, и у него нет никаких материальных желаний. Да? Правильно? И у меня отсюда вопрос. Но, допустим, то есть вообще никаких материальных желаний? Или его желания, да, вот, ну, допустим, преданные иногда говорят, да, допустим, ну попроси у Кришны, это же будет тебе Бог, ты же просишь для Кришны, для служения, да, если мы что-то просим для того, чтобы это что-то задействовать в служении Кришны, это, ну, это уже не материально.
chanting Shudhanam, we should avoid material desire. But sometimes devotees advise even each other that you ask from Krishna something because you need it is for improving your devotional service. So does it consider like material desire or? Well, if it's for Krishna service, then it's not. It's not for ourselves. It's not for ourselves. Yes, это служение Кришне, but it's for ourselves, but for improving our situation in devotional service. Okay, well, it's a little bit vague. Just like you could also aspire for getting a spiritual form in the world, sarupya, salokya, etc. So that even that is a little bit tainted. So therefore, it says the devotee only aspires for service, and he doesn't demand sarupya, salokya, sarsti, all these things. То есть, не говоря уже о материальных каких-то желаниях, о таких нашего уровня, даже желание, вот мы знаем, сарупья, салокья, и даже обретение сварупы, вот, ну, в духовном, даже там на галоке, если есть примесь, оттенок собственного, вот, корысти собственной, даже духовной, это является препятствием. Но если вы чего-то просите для служения на Кришне, чтобы служить лучше Кришне именно, вот, то тогда это не является материальным желанием. Не для себя, что я не для себя, да. Чуть-чуть хорошо буду устроен. Да, да, это уже примесь. Better just pray for perfecting one's service to Krishna and let Krishna make the arrangements for whatever he wants to give you. Да, лучше молиться о том, чтобы лучше еще служить Кришне, а сам Кришна тогда все организует и все вам даст для этого служения. Chanting slowly turns into Shudhanam chanting, or Imeni, like all at once. Like, for example, there are sub-levels, like Kanishna, Madhyama, Kanishna, там, then Kanishna, Madhyama, Kanishna, Madhyama. So it's the same with chanting. It would depend on your association. Просто такой постепенно переходит на Мабхас, в Шудханаму, как вот, допустим, есть такая градация с подградациями в уровне преданных, то есть Канишна, Мадхьяма, Канишна, там затем идет Мадхьяма, Канишна, Мадхьяма, там и то же самое дальше. Каждый будет зависеть от общения, от вашего общения. Generally, if we get knowledge, that part of the abhas is quite simply or easily destroyed. И обычно, если у нас есть знания, то вот эти как бы виды абхаса этого, тени Святого Имени, они быстро разрушаются таким знанием, то есть сознательными усилиями, направленными на чистое воспевание. И вот в зависимости от такого знания, истекающего из общения правильного, вы можете быстро прогрессировать, то есть без вот этого постепенности. So mixing the bhakti with material desires, I think, a little longer in some cases. А если вот смешиваете бхакти с материальными желаниями, то, естественно, процесс затягивается. Interesting to know about this Bilamangala Thakur example. Prabhupada mentioned that in previous life he was Bhava level, still have attachment, at least with just lila, or like, it's possible to change and gradually to rise up to Bhava Bhakti, but still remain some material attachment, like in his case. Вот, например, Биламангала Тхакур, почему он мог достичь, Прабхупада говорит, что в прошлой жизни он был уже на уровне Бхавы, достиг Бхавы, и тем не менее он сохранял какую-то вот материальную привязанность к этой женщине, проститутке. То есть, что это значит? Это просто лила или действительно можно достичь такого уровня, сохраняя материальную привязанность? Well, Bhava stage is also not a perfect stage. Уровень Бхавы, естественно, тоже не высшее совершенство. And one could fall from that position. И можно пасть с этого положения. So we see the example of Bharata Maharaj. Например, Бхарата Махарадж. He forgot to worship the Lord and became attached to a deer. Он уже забыл о поклонении Господу и привязался к олененку. So therefore, Bhava is not completely pure. It is
basically better than others, and you can realize Krishna, but still there's a little something which could disturb you and cause you to get deviated. То есть это не высший уровень бхавы, хотя тем не менее он, безусловно, выше других, но еще могут быть какие-то привязанности, и они могут вас отклонять. However, because it's a very rare stage, Krishna is very attached to that devotee. Но поскольку, тем не менее, это очень труднодостижимый уровень, редко кто достигает его, Кришна все равно очень привязан к таким преданным. And he usually makes arrangements so that he can rectify himself for this. И он сам что-то устраивает для таких преданных, чтобы они могли уже окончательно исправиться. So it means it's possible to chant and simultaneously remain some material. Like Baba. Up to Baba. Yeah, То есть, как бы, получается, что можно воспевать, сохраняя материальные привязанности и достичь аж до Бхавы, но можно с нее упасть. Такое падение или оно просто обычно в это время? Понятие материально опять опустился на какой-то уровень, либо просто на это время доведен до вещи. Вот это вот падение, то есть он упал, заново подниматься, или он просто упал. Ну, теряется ли квалификация Да, Бхавы? да, да. So is this material fall down, or it's a spiritual, his level of Bhava is reducing? Both things can happen. И то может произойти. It's explained in nectar devotion that your bhava can decrease from bhav to bhava bhas, etc., or the rasa may get dissipated from Madhurya rasa to something else. This can happen, or you can actually fall into sinful activity or whatever, or in Bharat cases, he just gave up his worship of the Lord and just worshipped his deer instead. Да, то есть может и то произойти. И материально можно упасть, вот как Бхарата Махарадж даже потерял служение Господу и стал фактически оленем служить. Вот. И описано в нектаре преданности, что может даже раса, вы, допустим, Мадхурю культивировали уже расу, но раса даже может понизиться, и естественный уровень сам опуститься, потерять Бхаву, можете до Бхава Абхаса или даже ниже. В этом месте Бхактивиданта пишет, что жива может менять расу с одной к другой. И вообще это противоречит общему пониманию, что это же есть вечное установленное отношение каждой дживы с Бхагаваном, как это можно совместить. In one place, one of his books writes that jiva can change rasa from one to another. And how does it correlate with general understanding of the world that there is fixed, eternally fixed relationship between jiva and Lord? Well, of course, you say where they change the rasa, whether they do sadhana or later on. No detailed information. So it is possible, like in the Brahma Sutras, it says there that you could change your form in the spiritual world also because the jiva has the capacity to fulfill its desires anyways, so you could become a deer or a tree or whatever you want in the spiritual world, just like that. So everything is possible. At the same time, while there have been some comments that generally, especially Gaudians, they concentrate in sadhana on worshiping and aspiring for a certain type of relationship, a certain type of form. So they prefer that form and they fix themselves in that form. Even though it's possible for them to do anything else, they concentrate in that form and they generally aspire only for one form of spiritual or one relationship. Гаудия-вайшнавизм. Who inspire generally for one? Gaudias. Ну, то есть гаудия-вайшнавы обычно при возможности делать в духовном мире что угодно, там могут живые существа менять вообще свои формы, стать деревом, там, озером для Кришны, чем угодно, при возможности делать что угодно, служить как угодно. В основном они, Балдев и Пушна комментируют, что в основном они концентрируются на определенных взаимоотношениях с Кришной и культивируют эту расу. То есть, хотя потенциально можно делать там что угодно.
нашем случае мы сейчас удачно, что получили возможность поклонения, служения, принятия дара Господа Чайтаньи. И некоторые вайшнавы говорят, что Господь Чайтанья дал именно Мадхуре расу всем живым, в смысле, что такую возможность. Вот, и говорят также, что много вайшнавы, которые по стопам Госвами, именно концентрируются на том или ином периоде в своей садхане, на примере Рупа Манджари. То есть, это так или не так. Зависит от объяснений, в принципе, но some groups of Vaishnavas that Lord Chaitanya gave special type of relationship as a present to all, as a gift to all human beings, something special, like not Ujjvala Rasa and Puri Rasa. Does it mean that any jiva can take this gift for some jivas they deprived of this capacity, and what does it mean to be Rupananda Vaishnava? Does it mean that we go into steps of Rupa Goswami as Rupa, or just some esoteric achintya? Yeah. Well, yeah, Lord Chaitanya has his outstanding gift is revealing Radha Krishna's love for the fallen souls of Kali Yuga, making it available for everyone through chanting Hare Krishna. That's the general. Обычное вот понимание, что Господь Чайтанья дал несравненное просто ни с чем вот этот дар падшим людям Кали-юги, живым, через воспевание Святого Имени приблизиться вот к Радхе Кришне, служить Радхе Кришне. So, by preaching and association, etc., then people in general should become attracted to that particular rasa. То есть благодаря проповеди, общению, то есть общая масса людей даже могут быть привлечены именно вот к этой расе конкретно, Радхе Кришне. However, within Lord Chaitanya's movement itself, we see people were not all in Madhurya Rasa, some were in Sakya Rasa, some were in Vasalya Rasa, etc. And we even had persons that were Gupta who was a devotee of Ramchandra, not a worship of Krishna, and Anupam also. So it's not universal. Everybody has to become Madhurya Rasa or following Krishna, but that's a general thing that by that association will generally create that mood of Madhurya Rasa or Madhurya Bhava, etc. But some people may be exceptional. Тем не менее, даже среди спутников Господа Чайтаньи самого, хотя для общей массы, для всех вообще дана эта возможность культивировать Мадхури расу, даже среди спутников Господа Чайтаньи были те, кто были в Сакья расе, или в других каких-то расах, или Мурали Гупта, например, вообще по Кришне не поклонялся, поклонялся Рамачандре. And we see some people didn't even change at all. The priests in Sri Rangam temple, they got 4 months association with Lord Chaitanya. They remained worshippers of Narayana. But of course, Gopal Bhatta became the devotee. А некоторые так вообще, допустим, вот с Шрирангами священники, хотя 4 месяца общались с самим Господом Чайтаньей, тем не менее так и остались привержены поклонению Лакшми Нараяне, только вот Гопал Бхатта стал поклонником Радхи Кришны. I heard that the very same Mural Gupta, his Swarup, like Lata Baba, his Swarup in Golok. Oh, I see. Where does it say that? Where does it say that? I heard from Oh, I see. From his associates. In the Gorgona Tipika it says Hanuman, so it doesn't say anything else. Maybe that's more esoteric realization. Я спросил вот про Мурали Гупту, то есть... Of course, you can have several forms, but like, Ramananda Roy and others, they have several syllables in relation to Ramananda. It means you don't show. Yeah, there's a possibility of having several syllables. But it's possible. Yeah. То есть я спросил, вот тот же Мурали Гупта, я слышал, у него есть Сварупа на Галоке, как Лаута Баба, мальчик-пастушок. А Махарадж говорит, что я такого не слышал, просто возможно, как вот эзотерическое, еще более, но вот в Горгана Дишадипике описано, что
вроде бы это Хануман промолили. Хотя принципиально возможно, да, у любой дживы, любую, сколько хочешь сваруп, где угодно. Как, например, Роман, да, у него очень много форм. То есть это и Арджуна Саки, и Арджуна Гопал, да, еще, то есть вообще at least four, 4 личности Лалита, да, еще. В разных расах получается. Одна и та же джива имеет разные сварупы. Для нитасив, джив, там все понятно, ясно, какие отношения они вечно имеют с Господом, и они, по сути дела, не меняются. Когда пробовать что-то так и говорю, что там Бхану, а в Рави Гупта вот этого вопроса не встает, как общаться с Господом, не возникает. Потому что у них вечно есть установленные отношения, в котором это необходимо вечно. Но вот с татастами дживами есть много свидетельств шастров, и говорится, что они приходят в материальный мир не с голодной, не с вайкунхи, то есть с татастской шастры. И как для них происходит становление отношений к Господу. То есть это внедренная штука с самого начала, вечным настоящим, или это обретенное благодаря общению с той или иной аватарой или с тем или иным вечным спутником. In the case of Nityasiddhas, everything is clear. They have a special relationship with one or another form of God and eternal rasa, and they don't want to change it usually. But if we take the Tathasta Jews, there are many examples from Shastra that they come from Tathasta Shakti, not from the Loka, not from the Kuntha. They don't fall in the sense from exactly from Krishna Lila here. And in their case, what is the main factor of developing their relationship with one or another form of thought? It's like programmed from the beginning when they come out from Tathasta Shakti. It depends on association. It's association. How they associate, and then they do sadhana, and depending on that sadhana, then they choose a certain form of the Lord, and then later on maybe a certain relationship. Of course, the relationships aren't choice only with Krishna. Everything else is dasya rasa. It's Vishnu and Narasimha, everything's all dasya rasa. There's no choice there. And you choose Krishna, and then only with Krishna you take that choice. And that's also dependent on the association. So as I said, in Gaudiya Samraj generally is all Radha Krishna, so we're going to gravitate towards that. But some people maybe different rasas also, like Sakya rasa is also there to a small degree in some portion of things, all the virtue and Nityananda associates, the Gopals for Sakya rasa, etc. Если все поняли вопрос, то ответ такой, понимание такое, что для татарских джив все зависит от общения. И в среде гаудия-вайшнав, конечно, это Кришна, Рада Кришна в первую очередь. И по стопам Госвами. А также Махарадж говорит, что есть и некоторые группы вайшнавов, которые всякий раз понятия развивают эти типы отношений со Всевышним. Но, конечно, во всех остальных сампрадаях, где идет айшвария, то есть величественное отношение к Богу, Нарайне, там вот эти вот высшие расы исключены, то есть развитие таких отношений с Бхагаваном исключено, там дасya расы в основном. Можно вопрос? Почему говорится, что воспевание оно не зависит от времени, места, обстоятельств, но в то же время рекомендуется утром воспевать? Почему такое различие? Although chanting is not dependent on any rules, besides this, still we recommend chanting in the early morning. Why this recommendation to chant in the early morning? In the early morning? Yeah. Oh, I see. Well, I suppose one reason is that there's different gunas normally in the natural state with different parts of the day, so the early morning is considered very sattvic. There's also Brahma Muhurta, which is like say, spiritual or nirguna, like that. And as you go on in the day, people become active and it turns into Raja, etc. Whereas sleeping time is
tamaguna. So that's the natural state, but of course, beyond that, we also say that if it's in a temple or anywhere, it doesn't really matter. It's nirguna, it's beyond gunas. And if you're, early morning in the middle of a city where nightclubs are all around, maybe also rajaguna or tamaguna. Такая рекомендация, потому что время, естественно, в течение суток делится вот на влияние гун. Утром влияет саттвагуна больше. Более того, брахма-мухурта считается вообще духовным временем, чисто ниргуной, то есть не влияет даже саттвагуна в это время. А уже днем начинается раджагуна, вечером уже тяжелее, активность такая. А вечером больше уже спать надо, и это, естественно, тамагуна. И поэтому такая рекомендация, легче нам воспевать. Плюс то, что храм еще, тем не менее, считается ниргуной, также в храме можно в любое время воспевать. Вот. И даже если рано утром будете воспевать где-нибудь тоже, находясь в каком-нибудь таком нечистом месте, клубе каком-нибудь, где-то сильно раджагуны, тамагуны, тоже это будет на вас влиять. Of course, we say that chanting Hare Krishna anytime. Но, конечно, самое главное, потому что воспевайте в любое время Харе Кришна всегда. Когда говорят, что счастливая случайность, слово случай используется в комнате народа. Это понятие случайности можно мешать духовной Кришне, форма Кришны, есть разные формы Кришны. Имя отличное, это тоже форма Кришны. А вот понятие случайность является формой Кришны, или это какая-то просто закономерность, материальная закономерность. Something about this chance, by chance, in spiritual sense. Can we consider this spiritual chance like a form of Krishna, or this is also? Yeah, we say arrangement of Krishna, Lila Shakti, Yoga Maya, things acting together to create surprising events. Йога Майя, Лила Кришны, то есть Лила Шакти, они могут устраивать вот что-то такое, как выглядит, что выглядит как случайность. Sometimes even Krishna gets surprised by what the Shaktis do. Иногда даже Кришна удивляется тому, что его Шакти творят. About the chanting, И еще насчет воспевания. of course we have to be a little bit intelligent to choose favorable circumstances for chanting and spiritual life in general. Конечно, мы должны немножко разум применять, чтобы воспевать в благоприятных обстоятельствах. So for instance, chanting, if we're chanting and there's all sorts of distractions like television, radio, and all sorts of things going on around us, obviously it's very difficult to concentrate. Например, если очевидно отвлекающие вещи, типа там телевидение, радио и так далее, нужно избегать этого. Or if there's uncleanliness around in the surroundings or the body, then it makes tamaguna. Или вокруг нечисто, или само тело грязное, то это увеличивает влияние тамагуны, тоже тяжелее. Or if you rajaguna or tamaguna foods, that's going to disturb your mind, so concentration will be less also. И если и та, и другая гуна, и тамагуна, и раджагуна влияет, то, конечно, тоже концентрация уменьшается и отвлекает наш ум. So we can chant the holy name anywhere, anytime, any place, anybody, etc. It's free, but certainly we should use our intelligence to try to get conducive environment, etc., so that we can concentrate. И, безусловно, хотя нет никаких правил строгих для воспевания, время, место, обстоятельства, тем не менее мы должны использовать свой разум, чтобы находить наилучшие условия для этого. So sattva-guna is better than tamaguna and rajaguna. То есть саттва, как известно, лучше, чем раджас и тамас. But spiritual is better than sattva. Но, естественно, духовный уровень, духовная энергия еще лучше, чем саттва. Объясните, пожалуйста, если душа здесь развила отношения с другим господином, он попадает на поэтому. Если джива здесь развила отношения с Господом, с другим господином, тогда то она попадает на поэтому. Ну, там, на голову. На головке что же есть?
Нет, допустим, ну, допустим, ну или вот с Господом Джаганнатхом развивала отношения, попала между там дварок, Да, что же было? Может ли она там развить отношения уже другие, более там, любовные отношения? Дальше прогрессировать? Да. So if Jiva developed Dasya Rasa here, yeah, he won't be with the gopis in the spiritual world. He'll be in Dasya Rasa with Vishnu. But if possible for him to progress further in already in Vaikuntha or in Puri. Well, everything is possible, but generally we don't see that happening. Otherwise, there would be no one in the spiritual world except everybody would be in Goloka with Krishna dancing the rasa. There would be no other rasas, there would be no other lokas. Everything would be empty. Everybody would end up in Krishna. But Krishna is a gopi, and then Vaikuntha would be empty, Ayodhya would be empty, everybody would be empty. So generally they develop a certain relationship and they treasure that relationship so they don't change. But it's possible. Everything's possible. Все возможно там в духовном мире, но, как правило, то, что вот вы к чему стремитесь, вы там и уже остаетесь, потому что это ваши вечные отношения, а иначе бы было все вообще остальные обители пустые, Вайкунтха пустая, все там двараки, мадхуры, все пустое, только все с Кришной, с Гопи танцуют и все. То есть никого нет. Хотя теоретически это возможно там прогрессировать.